आज़ादी की गल बार बार की जाती है, सानू पता ही नहीं होता कि 1947 वाले दिन आज़ादी हुई सी कि या 26 जनवरी को आज़ादी हुई। 1947 ਨੂੰ सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर होया सी और एक हुक्मरान के हथ चों दूसरी धिर के हथ च सिर्फ सत्ता गई। सिस्टम निज़ाम कोई नहीं बदलिया और वो सिस्टम और निज़ाम जिस दिन लोगों की सरकार, लोगों द्वारा सरकार और लोगों वास्ते सरकार बनी, उस दिन सही मायने साड़ी आज़ादी आई। वोट पाने का अधिकार मिलिया और उस दिन संविधान सभा जी बाबा साहब ने कहा सी कि असी राजनीतिक तौर पर अज बराबर हो गए हैं, लेकिन आर्थिक और समाजिक तौर पर बराबर होने वास्ते समा लगेगा। लेकिन जिहड़ा वोट पाने का अधिकार है, जिहड़ा वोट का हथियार है, उस दे नाल हुण तुसीं अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। तुसीं सिर्फ राजे चुनन का काम नहीं करना, तुसीं राजे बनन का काम करना। और साडी बदकिस्मती है कि जिहड़ी हुक्मरान धिर ने सत्ता हासिल की अंग्रेज़ों कोलों, उन्हें साडे लोगों के खाने च गल पैण ही नहीं दित्ती कि असीं राजे बनना। वो कहंदे भी असीं तुहानूं दाल दे देंगे, आटा दे देंगे, तुहानूं आह दे देंगे, वो दे देंगे। ईवन रिजर्वेशन जिहड़ी है, रिजर्वेशन भी उन्होंने जबकि टारगेट सीगा कि जल्दी तो जल्दी समाजिक पाड़े नूं खत्म किया जाए, पर वो इनू भी अफीम की तरह एक एक तिनका तिनका करके देंदे रहे और अज वो पाड़ा जिहड़ा वो घटन की बजाय वध गया। और उस 19 रिजर्वेशन नाल भी जब असीं उस स्तर तक पहुंचे हैं कि जे उन्होंने वास्ते चुनौती बन सके हैं, असीं सवाल खड़े करन लग पे, तो उन्होंने साडा दूसरा इलाज कर दिता कि प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, तो उस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया एक सरकार ने, और दूसरी सरकार जिहड़ी उस वेले बाहां खड़ियां कर करके विरोध करती सी, उन्हें उन्होंने अगे वधाया और अज पूरी तरह प्राइवेट सैक्टर के हवाले कर दिता मुल्क नूं। और साडी जिहड़ी बनदी छड़ती रिजर्वेशन सी, वो भी जाती रही। 2 साल पहला सानू अंदोलन करना पिया, जिस दिन उन्होंने थोड़ा जिहा वो चैक करते रहते हैं सानू छेड़ छेड़ के कि इन्हां च अजे जान हैगी है कि नहीं। चलो उस जान का सबूत दिता लोगों ने। उस हनुमान चौक च मैं भी एक गल कही सी उत्थे कि असी लोग दुश्मन के हथ का दस्ता बने हुए हैं। उन्हों दियां 36 सेनावां बनिया हुई, बजरंग दल, शिव सेना, फलानी सेना, टाकड़ी सेना, करनी सेना। और उन्होंने जिहड़े महल्ले का प्रधान होगा वो साडा बना देंगे और ओवरऑल कमांड जिहड़ी उन्हां कोल रहिंदी है। और वो सानू टाइम टू टाइम साडे लोकां नूं, मेरे वीरां नूं, छोटे भरावां नूं वो वरतदे ने हथियार दे वजों। जे बाबरी मस्जिद ढवाण जाना तो तां सानू लैके जांदे ने, जे गुजरात च मुसलमानों का कतल करना होवे ते तां साडे वालिआं नूं नाल लैके जांदे ने, या यूपी के अंदर नरसंहार होंदे ने, उहदे वास्ते भी साडे लोकां दा इस्तेमाल किया जाता। मैं उस दिन भी यही गल कही सी कि साथियों, असीं अपने ही लोगों के दुश्मन ना बनते हुए इन्हां लंगड़ सैना मंगड़ सैना नूं सारिआं नूं तिलांजलि दे के अपने घर वापसी करिए। राजनीति एक तरफ, लेकिन मेरा मनना यह है कि राजनीतिक धिर दे नाल नाल साडी समाजिक और अंदोलनकारी धिर भी होनी जरूरी सी। मैनूं बहुत खुशी है कि जे अंबेडकर सेना ने ये उपराला किया और साडे यूथ जिहड़े आ जिहड़े कि एजुकेशनल काम कर सकते हैं। साडे बहुती वड्डी धिर तां गुरदासपुर या माझे के अंदर साडी मुलाजम धिर आ, पर साडे वास्ते वो लोग मरजीबड़े भी चाहिए जिहड़े सड़क के उत्ते लड़ सकते होण। और वो काम साडे इन्हां वीरां ने भाई बलविंदर सिंह होणां दी सरपरस्ती च गां वधाया और मैं इन्हां नूं वधाई देना इस वास्ते। और समाज नूं आपस में तालमेल बना के ही चलने की लोड़ है। जिवें उन्होंने कहा कि समाज को इकट्ठा करना, समाज को
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੱਤਾਸੀਨ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਲੌਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਲੋਗਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਪਕਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਿਆ ਉਹ ਈਡੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਆਈਪੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਨਿਕਰਧਾਰੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 4 ਸਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੀਗੂਅਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਲਟਕਦਾ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਠੱਲ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 2024 ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਭਵਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਰਵ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਨ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਸਥਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਭਵਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।